ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ। ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ। ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ, ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਘਹਰੇ, निर्मल भय चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो आपनो, तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई होए गयो, तृण मेर दिखीता। श्रम करते दमयाड कहो, ते गनी तनीता। कवन वडाई कह सकों, बेअंत गुनीता। कर कृपा मोह नाम दे, नानक दर सरीता। कवन वडाई कह सकों, बेअंत गुनीता। कर कृपा मोह नाम दे, नानक दर सरीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार अजमत। शाम समय संगत दियां कड़ियां असी प्राप्त कीतियां ने। इस समा लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान दा है। इस विच बिलावल राग की रचना गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चारण किए गए संदेश, जो कि चौपदियां दे शब्द ने, वो असी विचारते हैं। इस पावन गुरवाक की व्याख्या बीते कल प्रारंभ की सी। रहाओ दा पदा बड़े विस्तार दे नाल, इन ए डिटेल्ड वे we tried to discuss. Even though today we're going to start our discussion from the same stanza, but we'll keep on moving toward the next line or next stanzas. So आओ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बचन ये है कि महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अघहरे, निर्मल पै चीता। महिमा साधु संग की। साधु संग, संगत कह लो, सत्संगत दा आरूप कह लो। यदि महिमा, यदि ग्लोरी, यदि खासियत, उदी बात हो रही है। तो महाराज कहते हैं, मेरे सखा मैं तेनों आज संगत दी महिमा दसा। बीते कल भी बात हुई, जिवें जिवें ह्यूमन बीइंग ने अपनी जिहड़ी इंटलैक्चुअल एबिलिटी सीगी उसनूं वधा लिया, तो वो बहुत सैल्फ सेंटर्ड अप्रोच दे नाल जीवन नूं जीण लग गया। उसनूं ये लगा कि हर मुश्किल मैं आप ही हल करांगा, मेरे इकल्ले दी अपने वस आ। उन्होंने अपनी ताकत बड़ी वधी हुई महसूस होने लग गई। तो सारे दे नाल काफ़ी कुछ उन्हें किया भी है, पर इसके बावजूद भी जो असी बहुत सारे एरियाज़ देखते हैं जिथे भावें ह्यूमन डिवेलपमेंट से आ, भावें साडी टैक्नीकल एबिलिटी इस धरती के उत्ते, तो भावें अनेकों तरह दियां साडे कोल डिस्कवरीज ते इन्वेंशनस ने, बट वी आर स्टिल स्टक सच एज मैंटल हैल्थ। जिहड़ी मानसिक स्थिति है बंदे दी, ये कोई
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨਵਰਡ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਚੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਇਹ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਰ ਆਏ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗੇਨ when we talk about actually pregnancy or fetus time or womb period, then what we are talking about, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਚਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਸਮ ਸਪੋਰਟ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਮ higher level of school of thought, and then definitely you're going to come at a point where you might see some sort of difference in your life. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬੜੇ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਮੈਲ ਖੋਈ, ਮੈਲਾਪਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਡੀਡ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਥ ਫਾਰ ਆਵਰ ਸਾਈਕੀ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣਾ, ਧੋ ਦੇਣਾ, ਮਾਂਜ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਗ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਪਰਸੀਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ, ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਨਗਜ਼ਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਬਾਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਓਪਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, try to be open up. What are you carrying which is bothering you? And that thing is ਮੈਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਿਲਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨੀ ਵੁੱਡ ਔਰ ਮੈਟਲ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਿਲਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਗਰੈਟਸ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਂਗਰ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਐਨੀਥਿੰਗ।
ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੋਂਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੋ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਪਿੰਗੁਲ, ਪਿੰਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਊਂਟ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਹਾਊ ਕਮ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ। ਜਾਂ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਫॉर माय लैंग्वेज डम कोई से कोई शख्स इस रूप में होए तो खल चतुर बहुत क्लैवर हो जाए, या क्लैवर इन नॉट सेंस इन वेरी इचली कनिंग और काइंड ऑफ मीन ना, बड़ा इंटेलिजेंट हो जाए, उस रूप में बात हो रही है। खल चतुर बकीता, बकीता मीन वक्ता, बहुत जबरदस्त स्पीकर बन जाए, प्रेजेंटर बन जाए। ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਸਪੀਕਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਅਰ ਵਰਡਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ in audience, and people really want to listen, really want to actually enjoy their speeches. ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ SGPC ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬਰਥ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਜਨ ਬਾਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਝ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮੱਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਮੱਥੇ 4 ਅੱਖਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰੇ, ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 4 ਅੱਖਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੁਢਲਾਡੇ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।
मतलब दोवें चों एक नहीं चूज़ करना सीगा ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੜੇ ਫਾਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੈਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ, ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਾਠ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ਖਸ, ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੰਮੀ ਸਾਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਦੱਸਤਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਕਰਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗ ਅਤੇ ਸਾਂਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਪਨ ਐਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਵਾਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊੜਾ ਵਾਹਿਆ, ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬਸ ਓਨੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਟਰ, ਟੀਚਰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਆਹੀ ਸਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਸਬਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਈਵਨ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗਸ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ।
with the help of science, with the help of those equipments, those actually discoveries. पर रियलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮਲੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅਕਲ ਦਾ ਖਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਾਰਗੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਚ ਰੇਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਬਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ? ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਜੇ ਬਿਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛਕੀ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਗਿਆ। ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਫੂਡ ਔਨ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਲੇਟ, ਆਈ ਜਸਟ ਏਟ ਦੈਟ ਮਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਦੈਟ ਮਚ ਓਨਲੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਹੈਡ 3 ਕੱਪ ਕੌਫੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟਸ ਇਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ with 3 cup coffee I ate around actually 15 to 16 cookies. That's it. That's it. When I was coming to see you that time actually I stopped on a, so you can say ਜਿਹੜਾ Starbucks ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 2 ਚਾਏ, ਇੱਕ ਚਾਏ ਲਾਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਗਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਆਈ ਜਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਡ 2 or 3 glasses ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਈਟ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਧਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪਾ, some drops in his eyes. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਮੀਨ ਇਨ ਏ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ। ਅੰਧੁਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਨ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਮਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਧੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੰਧੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਚਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ, ਅੰਨਾ ਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣਾ, ਇਹ ਸਜਾਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਨੀਤਤਾ,
ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀੜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਕੀੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ, ਹਾਥੀ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਂਦਾ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਰਡਨੈਸ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੇਵਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਵੜ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਵੜ ਆ। ਫਿਰ ਦਲੇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਗੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਗੜਾ ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਪ ਆ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇੱਕ ਹੱਥੂ ਆ ਜੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਡਨ। ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਛਪਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਵਾਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ? ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਖਾਵਾ, ਸ਼ੋ ਆਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਭੈ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਡਰ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਭੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਰੱਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪਹਿ, ਤੇ ਅਪਹਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਨਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5, 7, 10 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੈਚਿਓਰ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਲਓ, ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਚਰਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
कह लो कि उन्होंने एक अपने तरीके ढालण की कोशिश हो रही है, जिहदे अंदर वो बेचारे आप लॉस्ट हो जाते, तो वह जिहड़ा सारा ये सानू भी कई बार चीज़ां डराउंदियां, पर बाबा जी ने बयान जिहड़ा कीता ना, जो कीनो आपणो, जिहड़े रब दे हो गए, गुरु दे हो गए, संगत अपने सुरत नूं किसी हायर स्कूल ऑफ थॉट के हवाले करता, वो डर लै गए। गुरु बौड़ी करेगा, रब ने जीवन दिता सही चलाएगा, बस कुछ असूल पालने ने। ये सुरत ऑफ जी ये स्कूल ऑफ थॉट आया, ये सुरत है जीण की, ये बंदे नूं उच्चियां कर देंदी, वो बात की गई है। सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता, सिंह शेर, बिलाई बिल्ली, शेर बिल्ली बन गया। शेर तो शेर है, बिल्ली किवें बनेगा? जिन्हां लोगों ने आपने डिस्कवरी चैनल्स देखे होणगे, किवें कैमरिਆਂ वाले शेरां दे आले दुआले घुमदे फिरदे, सब उस रूप दे विच जू दे काम करन वाले लोग किवें उन्हां एनीमल्स नूं टेक केयर करदे। रीजन की है? वो उन्हां नूं समझ गए सही तरीके दे नाल। जिंदगी दे अंदर कोई भी इशू ऐसा नहीं गा जिहड़ा शेर वर्गा आ। हर इशू नूं तुसीं बिल्ली बना सकते हो, तुसीं उस नूं हैंडल कर सकते हो, जिहदी इंटरप्रटेशन जाओगे आ मायना आ। तृण मेर दिखीता, हाँ जिहड़ी चीज़ तिणके वारी दिसदी वो फिर वो मेर हो जाती, पहाड़ हो जाती। जिवें पहलां बात की शुभ गुणां की गल की जाए, बंदा कहेगा किसी नूं जी कह के बुलाना तो ओए कह के बुलाना, इट्स नॉट ए बिग डिफरेंस, एक कोई वड्डी चीज़ नहीं मायने रखती। हालांकि मैं एक दिन बात की थी रिलेशनशिप के उत्ते, रिलेशनशिप दे विच रिस्पैक्ट सब तो मेन चीज़ आ। जिथे बंदा ये कहे भी नहीं जो रिलेशनशिप बंदा बड़ा न्यूट्रल हो जाए या बंदा एक लैवल पर आए ना, फिर तू तड़ाक कर लो, इट्स नॉट ए बिग डील। नो, इट्स वेरी बिग डील। बंदा जिस नूं एक मतलब कुछ अहमियत नहीं दे रहा, जो उस बाबत तो सेंसिटिव हो जाए, उसनों समझ आ जाए that if that thing makes sense toward any individual, then definitely वो चीज़ नूं पहाड़ जी नहीं बनाएगा, फिर वो वड्डी करके वेखेगा। उन्होंने पता लगेगा किसी ने रिस्पैक्टेड वे नाल बोलना, रिस्पैक्टेड वे नाल गल करनी किड्डी कमाल दी चीज़ है। यही संगत सिखाउंदी है, यही इज्जत मान देना, एहतराम करना किसी का, ये चीज़ आ जाती। अगला बचन आ जाइए, श्रम करते दम आड़ को ते गनीत नीता। जिहड़े लोग बेचारे कौडी कौडी वास्ते रुलदे फिरदे सीगे, वो तनाड़ बन गए। ये भी सच्चाई ये है कि जिंदगी दे च बंदे नूं एक कैलीबर मिल जाना। अदरवाइज आप देखो साडे इस इमिग्रेंट मुल्क असीं आके बैठे हाँ, वो भी लोग ने जिन्होंने 40-40 साल हो गए ने, तो एको चीज़ पर जोर लाया भी बस एक घर फ्री कर लीए, बाकी सारा कुछ हो जाए। वो भी लोग जिहड़े बिलीनियर बन गए ने इत्थे। ये पिछे ये नहीं कि बंदा जरूरी मतलब उस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जाके उस किस्म का हो जाए, पर जिथे बंदे च एक कॉन्फिडेंस वध जाए, विजनरी हो जाए, समाज संसार दे जीण की जाच आ जाए, ठीक है, उसकी जिंदगी सुखाली हो जाती, उसकी जिंदगी पदार्थ की भी कोई कमी ना रह जाती। यदी बात गुरु साहब ने की है। कवन वडाई कह सको बेअंत गुनीता। बाकी ये है रब ते रब की संगत करने वालियां दी की वडियाई करा मैं। बेअंत गुनीता, गुण गिने नहीं जा सकते। बिल्कुल अंतलियां लाइनां, कर कृपा मोहे नाम दियो नानक, दर सरीता ही नानक कह। सरीता वैसे एक वहन नूं या किसी पानी की धारा नूं भी कहा जाता, पर इत्थे अपने आप नूं किसी दे सामने डेडीकेट कर देना, गुलाम बना देना। मैं तेरे दर दा सरीता हो गया, मैं तेरे दर दे विच झुक गया। उहदी बात कीती, कर कृपा मोहे नाम दियो, मैनू नाम दी दात दे मालक, मैं तेरे दर दा गुलाम। मुराद यही है, मैनू संगत दी अहमियत मेरी सुरत च आ जाए, तो मैं तेरे जन की संगत कर सकां, तेरे शब्दां की, तेरे ज्ञान की संगत दे विच जी सकां, ताकि मैं अपने जीवन में सारियां गुणात्मक परिपेख दे विच उच्चियां हुंदियां वेख सकां। साहिब इस किस्म का मैसेज इन्हां पावन बचनां सानूं बख्श रहे ने। इन्हीं अक बिनतियां नाल खिमा। समा समाप्त आ, भुलाना च तारनियां कह देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।